वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों में जुड़न का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आपने सरवण किया। सतगुरु के हजूर जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का, परमेश्वर के नेड़े होने का निमाणा जिहा यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाते हैं कि वाहिगुरु की इस कुदरत विच हर चीज़ का एक समा है, हर चीज़ का एक समा हुंदा है। उस समय तो पहला वो चीज़ हुंदी नहीं है, तो उस तो अगों या पिछों उसकी संभावना घट हुंदी है। इसलिए सतगुरु कहते जिहड़ा समा हुण है ये सानू फेर नहीं मिलेगा, ते जिहड़ा कल सी वो साडे कोल दोबारा आउण वाला नहीं है। इसलिए जीवन का हर पल जो भी साडे बोलदियां सुनदियां वेखदियां बतीत हुंदा जा रहा है, जिस पल विच आपां लोग साह लै रहे हैं, ये पल ये समा ये दोबारा नहीं आना है, ये दोबारा नहीं मिलना। इसलिए अज दे इस बचन अंदर गुरु अर्जन देव महाराज रहमत करके समझाते हैं। सतगुरु कहते यही समा है सही, अगले पल का सानू पता नहीं है, तो जिहड़ा बीत गया वो बदल नहीं सकता है। तो आही एक बात समा है जिहड़ा साडे कोल है, ते है कहण दे सार ही गुजर गया। बस यही समा है। जिस पल विच आपां कहा कि आ पल मेरा है, बस उही पल उसे पल बिनस गया। मैं तुहानू पुछां कि तुहाडी घड़ी दे उत्ते टाइम किन्ना होया, तां तुसीं मैनू वेख के दसोगे कि 7:00 होए ने। तुहाडे दसदियां ही समा बदल गया। मेरे कन्नां तक आवाज़ पहुँचदियां ही समा वो नहीं रहा जिहड़ा तुसीं दस्सिया सी। बस आही इसे समय विच असीं जिउंदे हां। अगले पल का सानू पता नहीं कि अगला पल की है। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज कहते, सतगुरु कहते आही वत्तर है। जिमें फसल नूं बीजण दी वत्तर हुंदी है ना, सतगुरु कहते यही वत्त है। जे ये वत्तर लंघ गई तो फिर नहीं कुछ हासिल होना। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज कहते वत्त लगी सच्चे नाम की, जो बीजे सो खाए। वत्त लगी है वाहिगुरु दे नाम दी, रुत है, रुत है। सतगुरु कहते समा है हुण। आपां इत्थे बैठे हैं गुरु दे दर, सतगुरु कहते ये समा है, इस तो वधिया समा नहीं हो सकता। तुसीं इहो जिहा माहौल जिथे सब कुछ टिकिया होवे, शांत होवे, अपने घर विचों लभो, बड़ा मुश्किल है, नहीं लभेगा, नहीं मिलेगा। ये समा है।
सतगुरु कहते इस समय विच बीज बीज लै नाम दा। अमृत वेला है। सतगुरु कहते वो वाहिगुरु दे नाम नूं बीजण दा समा है। नाम किसे वेले भी जप सकते हो, पर अमृत वेले दा बीजिया वो बहुत फलदा है, वो बहुत लाभ पहुँचाउंदा है। उस तो बाद तो फिर रौला गौला ही है, उस तो बाद तो फिर शोर शराबा ही है। गुरु दे दर गुरु चरनां विच जुड़ के जो असी हुण वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़ रहे हैं, इस तो बाद ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। इत्थों चले जावांगे फिर ऐसी गल नहीं बनेगी अपने घर जाके, अपनी दुकान ते जाके, अपने काम ते जाके। इसलिए सतगुरु कहते आही समा है, बस इहदे विच बीज लै। अगले पल ते ना छड्ड कि हाँ कल नूं सही, सवेरे सही, कि हाले काम धंधे करने ने, जदों रिटायर हो जावांगे, बुढ़े हो जावांगे फिर सही। सतगुरु कहते कल ते ना छड्ड। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। क्यों हाले क्यों नहीं भाई? ये गुरु दे चरनां नाल ना जुड़न दे बहाने ने। बंदा अपने आप नूं बचा लैंदा है ये कह के कि करना ते है पर हाले नहीं। जिसने करना है, जिसने जुड़ना है, वो सोचदा नहीं है, वो सोचदा नहीं। मैं सुनिया एक आदमी, उसकी घरवाली उसनूं पुछदी है कि अपना जिहड़ा गवांढी है ना, इनू महात्मा बुद्ध मिले तो महात्मा बुद्ध ने इनू कहा भिक्षु हो जा। तो उसने कहा कि होना तो मैं चाहना है, पर हले बड़ियां मजबूरियां ने, हले सोचांगा हले नहीं। तो उसकी घरवाली कहती कि जे तुहानू बुद्ध इस तरह कहण तां तुसीं की करोगे? उन्हें कहा इहदे विच सोचण वाली की गल है, इस विच सोचण वाली भला की गल हो सकती? सोचना ते बचना है, सोचना ते अपने आप नूं बचाउणा है, भज्जणा है। सोचना की बस गल मन विच आ गई कि हाँ अपने गुरु दे नाल जुड़ना है, उहदे नाल सांझ पाउणी है, तो बस उन्हें इन्नी गल कही। वो उठिया अपने घरों बाहर तुर पिया। घर वाली ने पूछा की होया, किधर नूं? वो कहंदा बस मैं भिक्षु हो गया। वो चला गया बुद्ध दे दर जाके भिक्षु। वो कहंदी वो पिछों आवाज़ां मारदी ओहदी घर वाली कि हाले तो सिर्फ गलबात हो रही है, आपां तां विचार कर रहे सी, वैसे विचार करते पे। वो कहंदे विचार की? बस हो गई गल, मन बन गया, मैं चलिया। बस ऐसा ही है कि जदों मन बन गया तो बंदा तुर गया, फिर वो सोचता नहीं। बहुते लोग कहते हैं कि जी बुढ़े होके फिर अमृत छकांगे, जे बुढ़े ना हो सके फिर, जे हुणे अज कल नूं मौत आ गई फिर कोई पता है?
ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਪਲ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਹਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ। ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਸ ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਸ। ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਹਤਿਆਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜਾ ਬਸਣਾ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਵੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਤਰ ਹੈ। ਬੀਜ ਲੈ, ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੀਜ ਲੈ। ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਤਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਸੋ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ, ਹੁਣ ਵੱਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਹੁਣ ਵੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਤਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ,
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਵੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਤ ਹੈ, ਵੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਤਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਵੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੱਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੋਹ ਮਾਘ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਤ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਤਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਘ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਘਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਜਾਣੀ ਬੱਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ, ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਉਹ ਬੀਜਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੱਤਰ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਤਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਤਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਗੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਗੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਵੇ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਵੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਬਸ ਐਸਾ ਹੀ ਲੋਕ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ, ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਣ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਿਅਰਥ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਤਰ ਹੈ
पर वो 72 जदों लंघ जाएगी तो पछताना पवेगा। जिहदे ते वाहिगुरू किरपा करदा है वो समय नूं पछाण लैंदा है, वक्त नूं पछाण लैंदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे जिहड़ा वक्त नूं पछाणेगा उही बंदियां विच गिणिया जाएगा, उही मनुख गिणिया जाएगा जिहड़ा समय की पछाण कर लवेगा। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई जिहदे ते वाहिगुरू रहमत करदा है उस नूं इह दात प्राप्त हो जाती है। तिसै प्राप्त नानका जिसनों लिखिया आए, महला पंजवां, मंगना तां सच एक। सतगुरु कहंदे जे मंगना है ना वाहिगुरू दे कोलों तो फिर एक दात मंग, इक्को ही बस, इक्को ही, बहुतियां नहीं। असीं जिन्ना मंगदे हां उन्नी साडी भुख वधदी जांदी है। अज तक बहुत चीज़ां मंगियां ते उन्हां नूं मंगण दे बावजूद भी साडीआं मंगां मुक्कियां नहीं। सतगुरु कहंदे मंगना है तां इक्को मंग लै, मंगना तां सच एक, जिस तुस देवै आप। जिन्हों वाहिगुरू तुस के मतलब प्रसन्न हो के, खुश हो के देवे, खुश हो के। वाहिगुरू जिहदे ते त्रुठ के जिन्हों दात दिंदा है, इसलिए खुश हो के वो परमेश्वर जदों दात दिंदा है। वो दात उदों जदों असी एक तो बिना कुछ होर मंगदे नहीं, उहदे तो बिना होर कुछ नहीं मंगदे, बस सिर्फ उही। सतगुरु कहंदे मंगना तां सच एक, जिस तुस देवै आप, जित खाधे मन तृप्ति है। जिन्हों खाण नाल जिहड़ी दात वाहिगुरू तो मिली उस दात राही सतगुरु कहंदे तृप्ति आ जाती है, उहदे राही बंदा रज जाता है। वो एक दात बस उही वाहिगुरू कोलों मंग जिहदे नाल तृप्ति आवे मन विच। असीं पैसा मंगदे हां पर पैसे नाल तृप्ति नहीं आउंदी, चीज़ां मंगदे हां, रूप रंग मंगदे हां, धीआं पुत्त मंगदे हां, दुनिया दीआं सारियां सुख सहूलतां मंगदे हां, पर उन्हां नाल तृप्ति नहीं आउंदी, उन्हां नाल सुख नहीं आउंदा, जीवन विच रज नहीं आउंदा। सतगुरु कहंदे एक दात वाहिगुरू दी मंग लै उहदे कोलों, उहदे नाल सुख ही सुख है, उहदे नाल आनंद ही आनंद है, उहदे नाल तृप्ति है, ते ओह वाहिगुरू दा नाम है, वह परमेश्वर है। उस परमेश्वर नूं मंगण नाल सुख ही सुख है। इसलिए सतगुरु कहंदे मंगना तां सच एक, जिस तुस देवै आप, जित खाधै मन तृप्ति है। नानक साहिब दात। सतगुरु कहंदे यही साहिब दी असल दात है, जिन्हों लैके रज जाइए, जिहदे राही सानू तृप्ति आ जाती। इसलिए वाहिगुरू दे दर, वाहिगुरू तो बिना कुछ मंगीदा ही नहीं। जे साडे मन विच गुरु दे कोल बह के, गुरु दे हजूर खड़ो के, गुरु दे सामने खड़ो के भी साडे मन विच दुनियावी चीज़ां ही आउंदियां रहन, तां फिर साडा गुरु दे दर आउण दा जिहड़ा असल मनोरथ है वो रह जाता है। असीं उस असल मनोरथ तो खुंज गए, जबकि होना यह चाहिए कि गुरु दे दर आके, गुरु तो बिना, परमेश्वर तो बिना कोई साडे मन विच ख्याल ही ना आवे, कोई दूसरी विचार ही ना उठे, कुछ भी नहीं। बस गुरु दे सामने खड़ो गए, खड़ोए सा कुछ मंगण लई, अरदास करन लई, पर अरदास विच सिर्फ इक्को ही, सिर्फ तू बस। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਤਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਰੱਜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਾਂਗੇ ਸਿਰਫ उस वाहिगुरू दे नाम राही। सतगुरु कहंदे
ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਰੱਜ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਈਦਾ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤ ਪੌੜੀ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮੈਂ ਸੇ ਖਟਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਨ ਰਾਸ। ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਉਹ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਉਹ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਧਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਵੀ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੱਟਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮੈਂ ਸੇ ਖੱਟਣਾ ਜਿਨ ਹਰ ਧਨ ਰਾਸ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਭਾਉ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਆਸ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੌੜੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਲਗਾਅ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਤੀਆ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਆਸ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਦੌੜੇਗਾ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ। ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਂ 100 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਘਣੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ,
बहुत घट, बिरले बिरले, टावें टावें जिन्हां दे अंदर माया दा भाव नहीं है, द्वितीया भाव ना जाननी। सतगुरु कहते माया दा भाव वो जानते ही नहीं, माया दा प्यार पता ही नहीं उन्होंने की हुंदा, उन्होंने पता ही नहीं कि माया दा मोह की है। सच्चे दी आस, सिर्फ सच्चे वाहिगुरू दी आस है, माया दी आस भी कोई नहीं कि माया आएगी तो सुख आएगा, चीज़ां आउणगियां तो सुख आएगा, ये आस भी नहीं। साडे मनां अंदर यही आस रहिंदी है कि फलाना घर मिल जाए ना फलाने सैक्टर विच तो मज़ा आ जाए। हुण ना वो मिले तो ना जीवन का मज़ा आवे, ना वो फलानी कार मिले तो ना सुख आवे। इसलिए असीं सुख दे लई तड़फदे रहने सारी जिंदगी, क्योंकि वो चीज़ मिलती नहीं जिहदे विच असीं समझदे हां कि सुख है, तो मिल भी जावे तो फिर भी सुख नहीं है। लोग सोचते हैं कि कैनेडा अमेरिका का वीज़ा लग जाए तो बड़ा सुख होएगा। हुण जिहड़े उत्थे पहुँच गए उन्होंने पुछो, उन्होंने पुछो, लोगों ने तड़फ तड़फ के औखे हो के अपने बच्चों को भेजा बाहर 20-20 लाख रुपया खर्च के, कोई सीधे तरीके नाल असीधे तरीके नाल, बड़ा कुछ कि सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, बड़ा सुख आएगा जदों बच्चे बाहर चले जाएंगे। तो उन्होंने हुण पुछो जाके जिन्हां दे बच्चे चले गए बाहर, हुण वो बच्चे वापस इधर नूं मूँह भी नहीं करते। माँ बाप ने अपने सुख लिए भेजा, अपने सुख की खातर कि सुख मिलेगा, बच्चा बाहर चला जाएगा, उत्थे जाके कमाई करेगा, इधर भेजेगा, पैसा तो उन्हें भेज दिता, जिमें किमें भी कमा के देर सवेर भेजदा रहा थोड़ा बहुत करके जिमें भी, पर हुण उहदे आप आउण दी संभावना नहीं है। हुण नहीं वो परतदा, आवेगा घर घाट बेचण, आवेगा जमीन बेचण, आवेगा जरूर पर बेचण आवेगा, रहण नहीं आवेगा। रहण आउण दी संभावना बड़ी मुश्किल है, बहुत औखा है। असीं चाहुंदे सुख की खातर, करदे सुख दे लई, उदों तक सानू जदों तक मिले ना चीज़ उदों तक लगता है कि बड़ा सुख है उस चीज़ ने मिल जाण नाल। अमेरिका पहुँच जावांगे, कैनेडा पहुँच जावांगे तो सुख ही सुख है। जदों नहीं पहुँचे सी उदों तक ऐसा ही लगता सी, पर जदों पहुँच गए हुण पता चलता है कि कई शिफ्टां 'च काम करना पैंदा है, बड़ा कुछ करना पैंदा है, एवें पैसा नहीं बनता। क्योंकि इत्थे वांगू बेले रह के नहीं सरदा, उत्थे जिहड़ा बंदा बेला है उन्होंने घरों बाहर कढ़ दिंदे भाई जा तूं, क्योंकि बेलियां दी कोई जिंदगी नहीं। इसलिए उत्थे जाके मुश्किलां वध गईयां। उत्थे तुसीं जदों मर्जी फोन कर लो, वो कहंदा जी काम ते चले हैं, काम तो आ रहे हैं, काम ते जाना है, बस आही कुछ है जिंदगी। इसलिए सतगुरु कहंदे बंदा होर आसां ला के बैठा है कि बाहर चले जावांगे सुख मिलेगा, फलानी चीज़ मिल जाएगी सुख मिलेगा, पैसा मिल जाएगा सुख मिलेगा, घर मिल जाएगा सुख मिल जाएगा। आसां ने झूठियां, पर उन्हां दे मिल जाण नाल कदे किसी नूं सुख नहीं मिलिया, लोग दुखी ही देखे गए ने। इसलिए सतगुरु कहंदे जिन्हां ने वाहिगुरू नाल सांझ पाई उन्हां नूं माया दी आस नहीं है। उन्होंने चीज़ों ते आस नहीं लाई कि चीज़ां मिल गई तो सुख मिलेगा, औलाद होगी तो सुख मिलेगा, उन्होंने आस ही नहीं लाई। आस लावांगे तो निराश होवांगे ही ना। इसलिए सतगुरु कहते जे आस लाउणी है तो वाहिगुरू ते ला, सच्चे की आ, सच्चे दी आस, सच्चे परमेश्वर दी आस ला, उस तो बिना होर किसी दी नहीं, बाकी सब ते झूठ है। द्वितीया भाव ना जाननी, गुरमुख माया का प्यार नहीं जानते, सच्चे दी आस, उन्होंने सिर्फ सच्चे वाहिगुरू दी आस है। निश्चल एक सरेव्या होर सब विनाश, उन्होंने सिर्फ हमेशा रहने वाले वाहिगुरू नूं सेव्या, बाकी सब उन्होंने लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने सिर्फ उन्होंने सेव्या, होर सब विनाश, बाकी सब विनस जाएगा। होर जिहदे मगर भी असीं फिरदे हैं ना भज्जे, वो सब विनस जाएगा।
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਫਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿਣਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੇਵ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਏਕ ਸਰੇਵਿਆ ਹੋਰ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸ ਵਿਰਥਾ ਸਾਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸ ਵਿਸਰੈ ਤਿਸ ਵਿਰਥਾ ਸਾਸ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਜਨ ਰੱਖਿਆ ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਸ, ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।